Hi everyone. Today we are going to read lesson number 4. The name of the lesson is Saint Ravidas. There is an activity first. Look up the following words in a dictionary. You should seek the following information about the words and put them in your words notebook. First of all, there are some difficult words. These words are used in this chapter. So firstly, we will look after the meaning of these words so that while reading the chapter, it will be easy for us to locate the meaning of the words and it will be easy for understanding. फर्स्टली बच्चे फर्स्ट वर्ड हैगा डिके का मतलब होंगे वा गिरावट आ जाना। द सैकेंड वन इज़ डिसिपल का मतलब होंगे बच्चे चेला। इंप्रैशन होंगे बच्चे किसी से अपनी छाप छड्ड जाना। सरमनस होंगे बच्चे धार्मिक उपदेश। मैडिटेट होंगे बच्चे ध्यान लगाना। पोलाइट इज़ किसी की हालत। एसेंस होंगे बच्चे जोत। डिस्टिंक्शनस होंगे ने बच्चे भेदभाव जां वखरावत कुछ। स्ट्रैस होंदा बच्चे बोझ एंड अटरनल होंदा बच्चे जिहड़ा सदा रहन वाला होवे। सो वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी सेंट रविदास। इन दिस स्टोरी बच्चे आपां कुछ उन्हां दियां जिहड़ियां नॉलेज सीगियां जिहड़ियां उन्हां दियां सिक्ख्यावां सीगियां ओह पढ़ांगे एंड आपां देखांगे कि उन्हां दे समय दे विच किहड़ियां जिहड़ियां बुरीआं आदतां समाज नूं चिंबड़ीਆਂ होईयां सी अते किस तरह सेंट रविदास ने अपने उपदेशां दे नाल ओह जिहड़ियां सारीआं कुरीतियां नूं दूर कीता। सो लैट्स रीड द स्टोरी। इंडिया हैज़ बीन अ होम ऑफ सेंट्स एंड सेजिस। इंडिया जिहड़ा भारत आ हमेशा तो ही साधु संतां की जगह रहा है। वैन एवर द मॉरल और सोशल लाइफ ऑफ पीपल शोज़ साइन ऑफ डिके सम सेंट्स और प्रॉफिट अपीयर ऑन द सीन। जदों भी किते भी लोगों की जिहड़ी समाजिक जिहड़ी लाइफ है उहदे ते किसी ने भी घान करन दी कोशिश कीती आ समय तो समय ते जिहड़े संत महात्मा जां जिहड़े पैगंबर आ वो अपना अवतार लैके धरती ते आउंदे रहे ने। रविदास वाज one such saint who infused new life and vitality into the Hindu social order। रविदास जी भी एक अजिहे ही संत ने जिन्हां ने लोगों को एक नवे राह ते पाया अते जिहड़ा हिंदू सोशल ऑर्डर जिहड़ा हिंदू समाजिक ऑर्डर सीगा उस समय का उहदे विच बदलाव लिआंदे। रविदास वाज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1377 इन बनारस। रविदास जी का जन्म बनारस दे विच 1377 ईस्वी में होया। द हॉली सिटी ऑफ द हिंदू ये जिहड़ी हिंदुआं वास्ते पवित्र जिहड़ी जगह वो मन्नी जाती है। ही वॉज द सन ऑफ कॉबलर होंदा बच्चे जिहड़ा जुत्तियां गंढदा है ये उन्हां दे बच्चे सन। हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी एडुकेटेड। जिस तरह अपने सारे माँ प्यो चाहुंदे ने कि आपां जिहड़े पढ़ लिख के कुछ बणीए सेम इन द सेंस जिहड़े सेंट रविदास जी दे जिहड़े माता पिता सीगे वो भी चाहुंदे सीगे कि वो पढ़ लिख जान। दे सेंट हिम टू स्कूल। उन्होंने सेंट जिहड़े रविदास जी ने उन्होंने स्कूल भेजा। अनलकीली बदकिस्मती नाल ही वॉज अनहैप्पी एट स्कूल एट वैरी सून ही वॉज आउट ऑफ इट। अते जल्दी ही वो स्कूल तो बाहर आ गए क्योंकि उन्हों का पढ़ाई विच मन नहीं लगा। द स्कूल लाइफ वॉज मेड हिम अंडरस्टैंड द इल्स ऑफ द सोसाइटी। जिहड़ी स्कूल की जिहड़ी लाइफ सी उन्हें रविदास जी नूं ये समझाता कि जिहड़ियां कुरीतियां जिहड़ियां बुरीआं आदतां समाज विच फैलियां ने वो किहड़ियां ने। रविदास realized that a child born in a low caste was not treated well in the society। रविदास जी नूं ये महसूस होया कि जिहड़ा भी बच्चा छोटी कास्ट जां छोटी जात दे विच पैदा हुंदा है सोसाइटी जिहड़ा समाज आ उहनूं चंगे तरीके नाल ट्रीट नहीं करदा। इन सच एन अनफ्रेंडली एटमोसफेयर लिटिल रविदास कुड नॉट पुट हिज हार्ट इनटू स्टडीज़। इस तरह के माहौल दे विच जिहड़ा छोटा रविदास सीगा जदों रविदास जी अपने बचपन सीगे अपना पढ़ाई वाल मन नहीं लगा सकते। ऑफन ही वुड सिट अलोन एंड थिंक डीपली। वो ज़्यादातर अकल्ले बैठते अते बहुत ही डूंगा सोचते। इट वुड दैन अपीयर एज इफ ही वर इन डीप समाधि। अते हमेशा इस तरह लगता कि उन्होंने बहुत जिहड़ा डूंगी जिहड़ी समाधि दे विच वो गए हुए ने। रविदास हैड नो इंटरस्ट इन मटीरीयल थिंग्स। जिहड़े रविदास जी सी उन्हां दा समाजिक जिहड़ियां चीज़ां दे विच कोई भी इंटरस्ट कोई भी दिलचस्पी नहीं सी। ही वॉज ओनली इंटरस्टिड इन द मैटर्स रिलेटेड टू द स्पिरिट। वो हमेशा वो वालियां चीज़ां दे विच रुचि रखते सी जिहड़ी आत्मा नूं ज्ञान देवे। ही वांटेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। वो अध्यात्मक जिहड़ा ज्ञान आ वो प्राप्त करना चाहुंदे सी। ही वॉज इन द सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर हु कुड शो हिम द राइट पाथ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੂਨ ਹੀ ਬਿਕਮ ਅ ਡਿਸਿਪਲ ਆਫ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਟੇਡ ਵਿਦ ਦ ਸਵਾਮੀ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦਸ ਲੈਕਚਰ ਲੈਫਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਥਰੂ ਦਿਸ ਸਰਮਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਟਰੂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਟਲ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੇਨ ਸਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਅਗੇਨ। ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਦ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਦ ਫੀਲਡ ਵਾਜ਼ ਰੈਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਦ ਸੀਡ ਵਾਜ਼ ਸੋਨ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦ ਕਰੋਪ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਲੌਂਗ ਟੂ ਰਿਪਨ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਕੱਟਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਦ ਗੁਰੂ ਵਾਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਡੈਟ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਲੇਮ ਹੈਡ ਬੀਨ kindled permanently, he asked Ravidas to return home and live the way he wanted to live। ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। The enlightened disciple now felt that he had a divine mission to live for। He chose Benares to be the place of his future activities। ਹੇਅਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਲਟ ਡੈਟ ਹਿਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਯੈਟ ਕੰਪਲੀਟ, ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਰਸ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਓਨਾ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਆ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਫॉर ਦਿਸ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਐਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਵੇਅਰ ਹੀ ਕੁਡ ਮੈਡੀਟੇਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਸਕਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਨ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਵਾਈਲ ਮੈਡੀਟੇਟਿੰਗ ਹੀ ਫੈਲਟ ਡਿਸਟਰਬਡ ਬਾਈ ਅ ਸਡਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਬੁਸ਼ਿਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਗੋਟ ਅਪ ਐਂਡ ਲੁਕਡ ਅਰਾਊਂਡ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਅ ਸ਼ੀ ਡੀਅਰ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕੌਚ ਇਨ ਦਾ ਨੈਟ ਲੇਡ ਬਾਈ ਹੰਟਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਪੂਅਰ ਐਨੀਮਲ ਵਾਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਫਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਜ਼ ਦਾ ਹੰਟਰ ਅਪਰੋਚਿਸ ਹਰ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਸ਼ੀ ਲੁਕਡ ਐਟ ਹਿਮ ਵਿਦ ਅ ਪਲੀਡਿੰਗ ਆਈਜ਼, ਉਹਨੇ ਹੰਟਰ ਵੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਭਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੰਟਰ ਕੋਲੋਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਬੈਗਿੰਗ ਫॉर ਮਰਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਫੀਡ ਹਰ ਯੰਗ ਵਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦ ਥ੍ਰੀ ਫੌਨਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਮ ਜੰਪਿੰਗ ਟੂ ਹਰ ਜੋਇਫੁਲੀ ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਸ਼ੌਕਡ
ਵੈਨ ਦੇ ਸਾ देयर ਮਦਰ ਇਨ ਅ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਪਲਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਫੀਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਨੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀ ਡੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦ ਮਦਰ ਐਂਡ ਹਰ ਯੰਗ ਵਨਸ ਵਰ ਅ ਪੇਨਫੁਲ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਮਾਈਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਹੰਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। Their silent prayers and their sad eyes could have melted even a heart of stone। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਰਨੀ ਅਤੇ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਦਾ ਕਰੂਅਲ ਹੰਟਰ ਰਿਮੇਨਡ ਅਨਮੂਵਡ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਸ਼ੋਡ ਨੋ ਟਰੇਸ ਆਫ ਪਿਟੀ ਔਰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੰਟਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਸਟੈਪਡ ਫੋਰਵਰਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਦ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਹਰ ਯੰਗ ਵਨਸ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਜ਼ ਰਵਿਦਾਸ ਲੁਕਡ ਐਟ ਹਿਮ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਿਜ਼ ਹਾਰਟ ਮੈਲਟਡ ਇਨ ਪਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। He felt it his duty to save the poor helpless animal from death। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਹੰਟਰ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੰਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਸੇਮ ਗੋਡ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਲਵਿੰਗ ਫਾਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਐਸੈਂਸ ਡੈਟ ਰਨਸ ਇਨ ਦ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟਸ ਐਜ਼ ਲਵ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਐਸੈਂਸ ਡੈਟ ਫਿਲਸ ਦ ਰੋਜ਼ ਵਿਦ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ। ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਐਸੈਂਸ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਕੁਦਰਤ, ਇਲਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਡੈਟ ਫਿਲਸ ਦ ਰੇਨਬੋ ਵਿਦ ਬਿਊਟੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਐਸੈਂਸ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ ਡੈਟ ਫਿਲਸ ਦ ਬਰਡਸ ਵਿਦ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦ ਐਪਲ ਵਿਦ ਯੂਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਐਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਵੋਇਸ ਵਿਦ ਸਵੀਟਨੈਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਵ ਐਵਰੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਦ ਅਰਥ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਰ ਸੈਕਰਡ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਨ ਮੋਸਟ ਸੈਕਰਡ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੀਸ ਟੂ ਦ ਟਰਬਲਡ ਹਾਰਟ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਕਾਜ਼ ਪੇਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਫਰਿੰਗ ਔਰ ਡੈਥ ਟੂ ਐਨੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਵ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਗ੍ਰੇਟ ਔਰ ਸਮਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਅ ਟਿਨੀ ਇਨਸੈਕਟ ਇਨ ਗ੍ਰਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਚਾਈਲਡ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। The hunter listened to the kind words of Saint Ravidas and felt deep respect for the saint। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਸੀਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। The charm of the saint's personality and his words of wisdom washed away all evil thoughts from the hunter's mind। ਜਿਹੜਾ ਚਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ ਹੰਟਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਿਰੇਕਲ ਫॉर द ਹੰਟਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੰਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ। ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਂਟ ਹੈਡ ਚੇਂਜਡ ਹਿਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਈ। ਦ ਕਿਲਰਸ ਹਰਟ
was filled with love of God। एक मारन वाले दा हिरदा ही जिहड़ा परमात्मा दे प्यार दे नाल भर गया। And all his creation the hunter promised to lead a compassionate life and never to cause harm to anyone ਅਤੇ ਹੰਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। Saint Ravidas was always very humble। He was different from most of the scholars and religious men of his time। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। He never boasted of his knowledge and wisdom। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। His divine knowledge came from within। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਈ। His spiritual message appealed to every heart। People listened to him spellbound। He spoke in a simple and clear manner। He told people that all are equal in the eyes of God। The distinction of caste, color and creed are meaningless। They all are man-made। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕਰੀਡ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟ ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰੌਟ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋਪ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਪੂਅਰ ਵੀਕ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਫਿਲਡ ਦੈਮ ਵਿਦ ਹੋਪ, ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਦੈਮ ਨੋਟ ਟੂ ਬੋ ਟੂ ਦ ਅਨਜਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਦੈਮ ਟੂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਦਿਨ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਠਾਣ ਲਓ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर एवरीवन ਟੂ ਅਚੀਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਇਫ ਵਨ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਟੂਵਰਡ ਹਿਜ਼ ਗੋਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੈਂਟ ਰਵਿਦਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਗਾਈਡ ਐਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਈਵਨ ਇਨ ਦਿਸ ਓਲਡ ਏਜ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਹੈਡ ਡਿਵਾਈਨ ਗਲੋ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ। ਇਲਾਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਸੀਗੀ। ਆਲ ਹਿਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਰਿਮੇਨਡ ਐਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਜ਼ ਐਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਿਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ ਰਿਮੇਨਡ ਅਨਟੱਚਡ ਬਾਈ ਦ ਸਟਰੈਸਿਸ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਲੈਡ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਹਿਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗਾ। ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਲ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਦ ਇਟਰਨਲ ਸੋਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਟਰਨਲ ਸੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ।